کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان اس کی جو پسند اس کے دل میں ہوتی ہے وہی اس کا اصل مقصد اور وہی اس کا ایمان اور دین ہوتا ہے۔ جس چیز کو انسان دل و جان سے چاہتا ہے اور جس چیز پر مر مٹنا اس کے زندگی کا نصب العین ہو جاتا ہے وہی چیز اس کا ایمان کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اپنے بندوں کے سامنے صرف ایک زبانی کلمہ اقرار کرنے کے حد تک نہیں بھیجا، بلکہ اسلام کا معنی یہ ہے، اور وہ اسلام جس کے اندر آ جاتا ہے وہ مسلمان وہی کہلاتا ہے جس کے سر سے لے کر پیر تک مکمل مسلمانی کے علامات ہو۔ کسی ایک اعتبار سے بھی وہ اسلامی نظریہ اور اسلام کے احکام اور افعال سے دور اگر ہو جائے تو پھر اس کو مسلمان کہلانے کا حق باقی نہیں رہتا۔ ہمارے پاس اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو خاکہ ہے، وہ صرف ہم نے چند چیزوں کا نام اسلام رکھ لیا۔ پیدا ہوئے تو عقیقہ کر دیے، پھر اس کے بعد بالغ ہو گئے تو نکاح وغیرہ کے رسوم انجام دے دیے۔ اس طرح سے کر کے ہم یہ سمجھ رہے کہ اب ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں یا تو اسلام یاد آتا ہے تو پیدائش کے وقت، یا پھر نکاح کے وقت، شادی بیاہ کے وقت، یا پھر کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ ہو جائے تو اس وقت یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि तुम किसी एक एतबार से भी इस्लाम से हटकर नजर ना आओ। अब इसका नमूना देखना है कि पूरे इस्लाम की तस्वीर क्या है, तो वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला है। जिस तरह से मैंने अपने मंशा को मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम देकर तुम्हारे दरमियान भेजा है, तुम हूबहू वैसे नजर आओ, वैसे दिखो और वैसी जिंदगी गुजारोगे तो तुम अल्लाह के पास मुसलमान और ईमान वाले कहलाओगे। दरमियान में किसी एक मजहब के भी तौर और तरीके तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम मुसलमान नहीं रहते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को खुर्ब क़ियामत रोनुमा होने वाले फितनों से डराया है। क़ियामत के करीब जो फितने आएंगे, डरो, क्योंकि उन फितनों का हमला तुम्हारे ईमान और इस्लाम पे होगा। वो तुम्हें मुसलमान बाकी नहीं रखने देंगे, वो तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने नहीं देंगे। फितनों का मतलब ही वो है, ऐसी चीज जिसको दूर नहीं कर सकते मगर उस पे ठहरते हुए उसको सही तरीके से हल करना, ये फितने का सही सामना करने का मतलब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। हमारा हाल देखिए, मुसलमान आज मस्जिद में रहने तक मुसलमान रहता है, बाहर जाने के बाद जिस माहौल में वो जाता है उस माहौल में ढल जाता है। हालांकि हम सहाबा किराम की जिंदगियां देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सहाबा किराम जिस माहौल में जाते उस माहौल वाले को इस्लाम का मजा चखाते थे। उस माहौल वाले उनके इस्लाम से, उनके ईमान से, उनके तकवा और तहारत से, उनके अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम लाते थे। अब हमारा हाल ये है, हम जिस मजहब की तरफ जाए, जिस माहौल में जाए, उस माहौल में ढलकर अपने ईमान को दे बैठते हैं। ये नहीं देखते कि इस माहौल में अल्लाह का नजरिया क्या है, अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह के रसूल का मंशा क्या है। फौरन अपने माहौल को हम चेंज कर देते। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर पहले ही इस्लाम नहीं था, पहले ही हम मुसलमान और ईमान वाले नहीं रहे। आए दिन ऐसे ऐसे वाकयात देखने को मिल रहे हैं। मुसलमान पहले तो ईमान और अकीदे से कमजोर है, लेकिन जब गैर मुस्लिमों के साथ या दूसरे मजहब के तौर और तरीकों का मसला आ जाए तो वहां भी मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और यह साबित करता है कि मुझको इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जितने मसाइल आ रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के बर्थडे पार्टीज हो या भी जनवरी 1 के उनके महाफिल हो, जितने भी हो रहे हैं, ये बताइए कि ये एक मुसलमान का हिस्सा है क्या? ये इस्लाम का कोई हिस्सा है? इसमें मुसलमान क्या माहौल, क्या अपने माहौल का क्या असर देना चाहिए? हम मस्जिद में रहने तक मुसलमान कहलाते हैं, बाद यहां से दूर जाने के बाद जिस माहौल में गए उस माहौल के ताबे हो गए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है। वह आपका वाक़या मशहूर है कि आप जो है किसी दूसरे मुल्क में तशरीफ फरमा थे। गालिबन वो रूम के बादशाह के दस्तरखान पे थे और खाना तनाउल फरमा रहे थे। खाना खाते हुए 2-3 दाने या एक लुकमा उनका नीचे गिर गया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लुकमे को उठाकर अपने बर्तन में फिर से रख लिया। तो किसी साहब ने कहा बाजू से कि आप इस तरह मत करिए, यहां का माहौल ये नहीं है। यहां का माहौल ये है कि कोई लुकमा नीचे गिर जाए तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। इसको लोग बुरा समझते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि खाना खाते हुए कोई एक दाना भी ऐसे मकाम पर उधर इधर गिर जाए जहां पर उस दाने को मट्टी या गर्द नहीं लगी है, साफ है, सिर्फ नीचे किसी एक तरफ गिरा है, तो उस दाने को उठाकर खा लेना, यह सुन्नत है। इसमें बरकत है क्योंकि यह भी अल्लाह की नेमत है, यह भी अल्लाह की नेमत है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अपना एक तरीका बताया है, अपनी सुन्नत बताइए, वरना वो चीज जो हमारे लिए बनी है उसको गलत इस्तेमाल करेंगे या जाया करेंगे तो क्या होगा? होता क्या? अल्लाह ताला उस नेमत से इंसान को महरूम कर देता। जिस नेमत के साथ इंसान गलत इस्तेमाल का तरीका पेश करेगा वो नेमत
जिंदगी में किसी भी एक मोड़ पर जाकर उसके लिए नुकसानदेह बन जाएगी। अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता। ये याद रखे, जितना पैसा जाया कर रहे, हम घर में तो अच्छी तरह से खाते, लेकिन यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही किसी एक दावत में गए और वहां खाना खाने का मौका आया तो इतने दाने और इतना जाया कर देते, बेकार कर देते, और उसको कोई ऐब भी नहीं समझते। ये आज के दौर में बहुत ज्यादा बीमारियां होने की ये भी एक वजह है। बीमारी से क्या होता, इंसान खाने पीने से महरूम हो जाता, खाने से दूर हो जाता। खाने की बरकत जाने का मतलब क्या है, खाना कम नहीं हो जाता, खाना ज्यादा रहता, मगर खाने की सलाहियत खत्म हो जाती। ये नहुसत है, ये बेबरकती की अलामत है। तो सरकार दो आलम ने सिखाया कि तुम खाते हुए कोई एक लुकमा नीचे गिर जाए। अब ये मुसलमान का हाल क्या होना चाहिए जब वो ऐसे माहौल में हो जहां लोग खाना गिरने के बाद दाने का उठाकर खाना बेगैरती समझते हैं, जिन्हें गैरत क्या है मालूम नहीं, वो उसको एक मामूली सा काम या गलत काम तस्वुर करते हैं। अगर ऐसे माहौल में जाए तो एक मुसलमान का तर्ज क्या होना चाहिए। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस लुक़मे को उसके बावजूद उठाकर खा लिया और कहने लगे, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अल्लाह के महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं, इनकी वजह से मैं छोड़ दूं? मैं हरगिज नहीं छोड़ता। हम तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ऐसे नबी का पैगाम लेकर निकले हैं कि हम अपना माहौल उनके अंदर डाल सकते हैं, उनका माहौल अपने अंदर ले नहीं सकते। ये हाल है। जहां भी मुसलमान गए अपना एटीट्यूड बताना नहीं चाहता। ये समझ तो हम ये समझ रहे हैं कि इस्लाम हमारे लिए एक शर्म का माहौल है। ये टोपी पहनने से उनको शर्म है, इस लिबास रसूल इख्तियार करने में उनको शर्म है। कोई ये चाहता ही नहीं मुसलमान के मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनकर पेश करूं ये दुनिया को। अगर पेश करता तो क्या होते, अगर वाकई पेश करता मुसलमान तो यकीनन ये सहाबा इकराम ने करके दिखाया है। लोग इस्लाम के ताबे हुए और उन मुसलमानों के कदमों में गिरे जिन्होंने आकाए दो जहां के सूरत और सीरत को अपने लबो लहजे से, अपने किरदार से पेश किया है। ये कुरान साफ बयान कर रहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर तुम इस्लाम से हटकर कोई भी एक तरीका इख्तियार करोगे वो तुम्हारे अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। वो अब ये सिर्फ ये नहीं कहता कि इस्लाम एक मुसल्लत किया हुआ मजहब, ये नहीं है। इस्लाम फितरत का मजहब है। इस्लाम इंसानी जिंदगी को सिर्फ आखिरत के लिए उठाकर नहीं रखा। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, इस्लाम मुसलमान की दुनियावी जिंदगी भी संवारता है और आखिरत की जिंदगी भी संवारता है। यह इस्लाम है। अब हाल ही में यह मजमून लाने की वजह यह है कि हाल ही में क्रिसमस का बहुत जबरदस्त माहौल पेश हुआ। हमारे जो बच्चे हैं जो मुसलमान हैं लेकिन वो कॉन्वेंट में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ बहुत उनके ईमान के साथ जबरदस्त खेल खेला गया और मुसलमान को उसका पता भी नहीं है। कॉन्वेंट्स में क्या हुआ, वो लोग अपने ईसाई मजहब का प्रचार और लोगों में ईसाइयत को कैसा मुंतकिल कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं। ये जितने बदतरीन मजाहिब है, जितने भी मजाहिब है, वो मजहब वाले हमें स्वीट पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चों को, हमें मालूम भी नहीं है। हमारे बच्चे जो उनके हवाले हमने किए हैं कॉन्वेंट के नाम से, स्कूल्स के नाम से, वो बच्चे हमारे जब वहां जाते हैं तो क्या माहौल वो लोग पेश करते हैं, अब तो कुछ मालूम नहीं होगा। अब ये जमाना ऐसा चलेगा, लेकिन अगली नस्ल जब आएगी, अब ये नस्ल से ही ये शुरू हो गया, अगली नस्ल जब आएगी तो हाल ये होगा उनको इस्लाम और ईमान का पता नहीं रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई आज सच साबित हो रही है। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के करीब जो नस्ल आएगी फितनों के दौर में, जिन पर क़यामत कायम होगी, वो ऐसे होंगे कि वो कुरान को बताकर ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा इस किताब को पढ़ते थे, पता नहीं कि किताब किस फन की है। कुरान घर में रखा हुआ जब भी होगा, अब भी जिस तरह से है, ये कहेंगे कि हमारे बाप ये किताब पढ़ते थे, रोजाना सुबह शाम पढ़ते थे, और वो नमाज की तरह, नमाज के जो अरकान है, रुकू सजदा क़ियाम, ये इस तरह से हरकत करके अपने बच्चों को
वो लोग कहेंगे कि हमारे बाप दादा सुबह शाम इस तरह का एक एक्सरसाइज करते थे, उनको मालूम भी नहीं कि रुकू का नाम क्या है, सजदा किसको कहते हैं, क्या पढ़ना है, ये चीज क्या है, उनको मालूम नहीं रहेगी। और वो ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा इस तरह से एक्सरसाइज करते थे रोजाना सुबह शाम, वो यहां तक भूल जाएंगे कि ये क्या क्या चीज है। इसका वबाल कौन है? ये बाप तो पढ़ा हुआ है नमाज, लेकिन अपने बच्चे को सिखाया नहीं कि नमाज क्या चीज है। सिर्फ ये तो जुमे को जुमा पढ़ने वाला है ना, हमारे औलाद की तरबियत हमारे जिम्मे इतनी अहम है कि हमारी दुनिया और आखिरत इस पर बेस की हुई है। आज औलाद जरी होनहार होते ही अपने माँ बाप को क्यों छोड़ के चले जा रही है, माँ बाप को छोड़ के किनारा कश क्यों हो रही है? वो ये कह रही है, आज की नस्ल ये कह रही है कि भाई मेरी एक लाइफ है, मेरे लिए मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, लिहाजा मेरे बीवी बच्चों के साथ मुझे छोड़ दो, मैं अपना मेरे लाइफ का एक गोल है वो करूंगा। अपने लाइफ के गोल के लिए माँ बाप उसके लिए आड़ बन गए। ये गोल बनाना और दुनिया का गोल अपनी जिंदगी का गोल असल मकसद बनाना, ये इसको सिखाया कौन? इसको हमने ऐसे कॉन्वेंट में, ऐसे माहौल में भेजा जिन्होंने सिर्फ ये बताया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम अपनी दुनिया के लिए कुछ करो, अपनी बीवी बच्चे के लिए कुछ करो। कभी ये नहीं बताया गया उनको कॉन्वेंटों में, कभी ये नहीं बताया गया उनके टीचर्स और लेक्चरर्स ने कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है, तुम उनके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, उनके लिए कुर्बान कर सकते हो, मर मिट सकते हो। ये तालीम के माहौल तो हमने दिया ही नहीं उनको। हाल ही में एक साहब उम्रे में है, अब उनको जो है उनके पोते या नवासे का फोटो आया उनके व्हाट्सएप पे कि वो सेंटा क्लॉज का लिबास पहना हुआ है और स्कूल में बच्चों को बिस्किट वगैरह चॉकलेट्स वगैरह तकसीम कर रहा है। वो बहुत खुश हो गया कि मेरा बच्चा, मेरा पोता जो है इस तरह का लिबास पहना हुआ, वो है खाने का के सामने, अब वो उम्रे में है, अब उनकी तवाफ़ी भी हो रही है, अल्लाह के सामने ये बता रहे हैं मैं अपने पोते को, नवासे को ईसाइयत के हवाले करके आया हूं। अब वो सरकार दो आलम फजल के बारगाह में गए होंगे, क्या सूरत दिखाए होंगे आकाए दो जहां को, जो मजहब आप लेकर आए हैं मैं उस मजहब से हटाकर दूसरे मजहब के हवाले मेरे पोते को करके आया। अब मुसलमान के बच्चे को उसमें टारगेट बनाया जा रहा है, तुम ये लिबास पहनो, सेंटा क्लॉज का लिबास पहनो, अब लोगों में जो है चॉकलेट तकसीम करो, ऐसा तकसीम करो गोया कि तुम ही लाए हो। चॉकलेट तकसीम करने का एक हवस देकर उसको ये दे दिया और उसको पता भी नहीं कि ये क्या लिबास मैं पहन रहा हूं, और माँ बाप गाफिल है कि मेरा बच्चा स्कूल जाकर क्या कर रहा है। अब इस तरह से उसके अंदर ईसाइयत की मोहब्बत डाली गई। आज क्रिसमस का दिन इस तरह से मनाया जाता है, उसको मालूम ईद उल फितर क्या है मालूम नहीं, मगर उसको यह पता देना उनका मकसद है कि क्रिसमस मनाना जरूर है, तुम चाहे ईद उल फितर या रमजान मनाओ या ना मनाओ। अब ये तो ये और एक खातून जो मुसलमान है बुर्का पोश अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रही है और बिल्कुल उसको जो है राम का लिबास पहनाई हुई है, कृष्ण का लिबास पहनाई हुई है। हमको उन लोगों से कोई एतराज करना नहीं है, बताना यह है कि ये बच्चा, ये माँ तो वो थी, ये औरत तो वो थी जो अपनी औलाद को एक दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का रूप देने वाली थी। ये अपने औलाद को अब्दुल कादिर बनाने वाली माँ, ये अपने औलाद को ख्वाजा अजमेरी बनाने वाली माँ, ये अपने औलाद को बायजीद बुस्तानी बनाने वाली माँ, यही वो माँ है जिसने बुखारी को जना, यही वो माँ है जिसने इमाम मुस्लिम को जना, यही वो माँ है जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को विलायत के दर्जे पर पहुंचाया। अब आज की वो माँ है, आज का वो बाप है जो अपने बच्चे को गैर मजहब के लोगों के अलामतें पहनाकर, वो लिबास पहनाकर फख्र से स्कूल लेकर हाथ पकड़कर जा रही है। मुसलमान ये दौर भी हमको देखना, और क्या देखना है, कौन सा दौर देखना है? हुजूर ने फरमाया, वो हदीस सादिक आ रही है, बादिरू बिल आमाली फितनन, लोगों अपने आमाल की हिफाजत करो, फितनों का जब दौर आएगा। फितने कैसे होंगे? जैसे तारीख रात होगी, तारीख अंधेरी रात में कहीं भी रोशनी नहीं, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा है। आज वो दौर है, ईमान नाम तो नहीं है। जो मुसलमान अपने लिबास के जरिए से इस्लाम की, ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता, जो क्रिश्चियनिटी से अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता, गैर मजहब लोगों के माहौल के सामने अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता, वो शैतान और नफ्स के मुकाबिल में आकर कब इस्लाम की हिफाजत करेगा? क्या कौन सा दौर हम देख रहे हैं?
حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. حال یہ ہوگا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. یہ حدیث پڑھتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. حال یہ حضور فرماتے ہیں ایک دور فتنوں کا وہ آئے گا صبح کا ایمان والا شام تک کافر ہو جائے گا اور شام جو ایمان لے کر جائے گا صبح ہونے سے پہلے اس کا ایمان چلا جائے گا. نہیں ہوا ہے یہ جنوری فرسٹ کے دن نہیں ہوا مسلمانوں کا یہ حال. یہ بنانے کے لیے یہ منانے کے لیے کس کا سال منا رہے ہیں معلوم نہیں. کثرت سے مسلمان اس میں حصہ لیے اور ڈانس بھی کر رہا ہے. ارے یہ تو مسلمان وہ تھا کہ راتوں میں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو کر اپنی رات کو گزارتا تھا. یہ مسلمان وہ تھا جو راتوں میں اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھتے رات گزارتا تھا. اور یہ ہے کہ ساری رات یہ کہہ کر یہ لوگوں کے ماحول میں گزار رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, میں غلام مصطفیٰ نہیں ہوں. اور ڈانس کر کے بتائے کیک کاٹ کے خوشی منا رہے ہیں. مسلمان کی خوشی اس وقت جب اس کا پروردگار راضی ہو, یہ اسلام کہتا ہے. اور ہم گناہ کرتے ہوئے, اب یہ تو میں ڈانس کی ہی بات کیا ہوں, اب زنا بھی ہوا, شراب بھی. ارے ایک رات پینے سے کیا ہوتا؟ یہ ایک سازش بنائی گئی ہے. یہ ایک رات پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سمجھ گئے کہ شراب کو یوں سمجھا آپ پی لیے بعد میں ختم, نشہ گیا تو پھر شراب بھی گئی. ارے نشہ تو جسم کا حصہ بن کر جائے گا مگر اس کے قطرے, شراب کے قطرے جو باطنی طور پر ایمان پر جا کر پڑے ہیں اس کو کون دھوگا؟ وہاں سے کون ہٹائے گا اس شراب کے اثرات کو؟ دوستو بڑی خطرناک دور ہمارے سامنے ہے. یہ مسلمان ہمارا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا بھئی یہ ہمارا سال نہیں ہے, یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک خوشی اچھے اعمال کے امید کی خوشی ظاہر کرنا اسلام اتنی اجازت دے سکتا ہے. بعض علماء نے بعض لوگوں نے فتویٰ بھی دیا ہے ہاں نیو ایئر آنے والے سال ہم اچھے اعمال کریں گے, توبہ کر کے سدھریں گے, یہ نیت کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے. آج اس طرح کے موقع دینا بھی صحیح نہیں ہے. بھئی کیا ہوا, غلط کیا کام کیے, غلط کیا کر رہے ہیں ہم بولے نا, اس سے غلط کیا ہے, اس سے غلط کیا ہے. کانوینٹ میں شریک کرنا غلط کہاں ہوا؟ نیو ایئر منانے میں غلط کیا ہوا کہ کون سے اسلامی حکم کو ہم نے دور کیا؟ اس کا مطلب اس کی مثال ہے اس کی جیسے ہم نے کسی کو آنکھ کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ بھئی تم آنکھ کو ڈسٹینس مینٹین کرو, اس پہ مت جاؤ. اسی طرح کسی کو جو ہے ریلوے ٹریک پہ بٹھا دو اور کہو کہ بھئی تم ریلوے ٹریک پہ بیٹھے رہو, تم ٹرین سے ٹکر مت لو. بیٹھا کس مقام پر ہے؟ بیٹھا جب نقصان کا مسئلہ آیا تو پہلے سے ہم تاڑ لیتے کہ بھئی یہاں نقصان ہے. یہ ایک عقل مند انسان کی, اس عقل مند انسان کے عقل کا ایک تقاضا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم برائیوں کے قریب مت جاؤ. جب زنا سے قرآن نے روکا تو زنا مت کرو نہیں فرمایا قرآن نے, زنا کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا, کیونکہ جو شخص قریب جائے گا تو پھر ضرور اس میں جا کر گرے گا. قریب جانے والا اس میں ضرور گرے گا, اسی لیے اس کے قریب جانے سے ہی روکا جائے. یہ اسلام کی دور اندیشی ہے. اور ہمارا یہ حال ہوا, ہم نے ہر موڑ پر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ بھئی نیو ایئر کے پروگرام میں جائے اور اس میں سیلیبریٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ دعوت دے کہ بھئی آج ہم نئے سال کا آغاز کریں گے, چاہے نیا سال کس کا بھی ہو, قرآن پڑھ کر آغاز کریں گے. پہلے ہی لمحے میں یہ بتا رہے ہیں شراب پی کر, زنا کر کے, ڈانس کر کے ہم اس سال کا آغاز یہ بدکاریوں سے کریں گے اور بدکاریوں پر ختم کریں گے. کسی بھی چیز کی افتتاح کرنا ہے کیسا کرتے ہیں؟ اوپننگ کرنا ہے. گھر کی اوپننگ کرنا ہے کیسا کریں گے؟ ہم شاپ کی اوپننگ کرنا ہے کیسا کریں گے؟ شراب بہا کر اوپننگ کریں گے؟ کیا کسی غلط چیز کو لا کر اوپننگ کریں گے؟ میں ایک عام لوگوں کی بات, عام سارے مذاہب کو لے کر رہا ہوں. کوئی بھی ایک غیر مسلم بھی اپنے گھر کی ابتدا کرتا ہے, اپنے مذہب کے لحاظ سے منتر پڑھتا ہے, کچھ بھی ایک اچھا کام کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, اس کے لحاظ سے کرتا ہے. یہ کون سی خوشی ہوئی بھائی؟ کسی چیز کی ابتدا کرنا ہے تو غلط افعال سے, گناہوں سے کرے. اب یہ ہو گیا, آپ کیوں کر رہے؟ توبہ کرنے کے لیے.
तौबा करने के लिए मुसलमान को पहले हमारे अंदर इस्लाम का जो जज्बा होना था, इस्लाम की जो शिद्दत होनी थी। उनसे पूछिए ईमान को क्या हिफाजत किए वो लोग। सहाबा किराम से पूछिए ईमान उनके पास क्या था। ईमान उस दौर में लाए जब कलिमा पढ़ने वालों को इतना मारा पीटा जाता था कि उसको कोई बयान नहीं कर सकता। पूछिए हजरत बिलाल को, क़यामत का दिन होगा जब सामने होंगे हजरत बिलाल, पूछेंगे अरे तूने इस्लाम का क्या हाल किया, तू अपने ईमान को बचाने के लिए इतना भी न कर सका। मैं तो जान देने पर आमदा हो गया था, मैं जान देने पर तुल गया था, मारा जाता था और सख्त तपिश में उनको लिटाया जाता था। उसके बाद भी कहते हैं तो इस्लाम छोड़ दो या जान छोड़ दो। ये मौका तो नहीं आया ना, हमें किसने जबरदस्ती की इस्लाम को छोड़ने की, इस्लाम के अमल के खिलाफ करने की? किसने हमारे गर्दन पर छुरी रखी? सिर्फ अपने दोस्त को राजी करने, कोलीग को राजी करने, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने पर तुल गए। उनसे पूछिए वो लोग क्या कैसे थे, वो लोग उनके जिंदगियों में कैसे अहवाल थे, मार मार कर उनका ये हाल हो जाता था। तो कोई बयान ही नहीं है। ये तारीख क्यों है इस्लाम की, ये क्यों बयान किया जा रहा है? और आज नहीं, रोज असल से ये तो उम्मत मोहम्मदिया के हुजूर का आशिक था, इतना ईमान लाए तो होना चाहिए भाई। यहां सवाल हो सकता भाई हजरत बिलाल है, उन्होंने सरकारे दो आलम सफर को देखकर ईमान लाया, इसलिए उनका ईमान इतना मजबूत था। हम तो बहुत बात के आए हैं। अरे बात को आए तो क्या हुआ, गुलामी में तो आए सरकार के। पिछली उम्मतों में भी ऐसे लोग गुजरे हैं। वो खातून जो फिरौन के महल में काम करती थी, खादिम थी फिरौन की, उसका वाकया बयान किया गया है। सरकार दो आलम सफर ने उस वाकये को बयान फरमाया। आकाए दो जहां मेराज में तशरीफ लेकर जा रहे थे, जब आपका गुजर मिस्र के ऊपर से हुआ तो वहां से खुशबू फूट गई। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये जन्नत, क्या अभी जन्नत आ गई जमीन पर? मैं तो मिस्र से जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल, कहा या रसूलल्लाह ये जन्नत की खुशबू नहीं है, ये जन्नत की खुशबू जरूर है मगर जन्नत नहीं आई अभी तो आसमानों का सफर करना है, बल्कि ये जन्नत की खुशबू फिरौन की उस बांदी और उसकी दो बेटियों की कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। पूछा कि क्या माजरा था? हजरत जिब्रील ने फिर सारा वाकया बयान फरमाया कि फिरौन के घर में महल में एक बांदी थी, उसने हजरत मूसा पर ईमान ला लिया। जब फिरौन को मालूम हो गया कि ये खातून जो है ईमान ला चुकी है, अब सुनिए ईमान के कानों से सुनिए, अगर रूह न मचल जाए, दिल में कोई हरकत पैदा ना हो तो समझिए कि पहले ही ईमान नहीं है, उसको हासिल करने की फिक्र करे। जब वो खातून फिरौन के बाद दरबार में पेश की गई, कहा कि क्या ख्याल है, तुम मुझे रब मानती हो या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मानती हो? कहा कि मैं तो ईमान ला चुकी हूं मूसा के रब पर, वही तुम्हारा और सारी कायनात का रब है, अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। तो फिरौन ने गरम गरम तेल कड़ाई से भरकर लाकर दरबार में रख दिया और बताया ये तेल तुम्हारे सामने खौल रहा था। गर्म तेल थोड़ा सा अगर हाथ के कोर को भी लग जाए, एक छींटा भी उछल जाए तो हमारा जान मचल जाता है, हम बेकरार हो जाते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां पूरी कड़ाई गर्म खौलते तेल से रखी हुई है। फिरौन कह रहा है अगर नहीं मानोगी, उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां थी, एक तो गोद में दूध पीती थी और एक उंगली पकड़कर ठहरी हुई थी। फिरौन ने कहा अगर नहीं मानोगी, ईमान को नहीं छोड़ोगी, मुझको रब नहीं मानोगी तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बच्चियों को जला दूंगा। अब हमारी औलाद भी इस वाकये को किस्सा समझकर मत सुनिए। हम फिल्में देखने की आदतें हैं ना हमारे अंदर, वाकया जब सुनते हैं तो एक फिल्म की तरह सुनकर छोड़ देते हैं। ये गुजरा हुआ है, ये फिल्म जो होता है ये बनाया गया, इस पर भी सौदेबाजियां हो रही है। 700 रुपए 800 रुपए लगा के टिकट करा के जाने का मुसलमान को तौफीक है। अब मस्जिद में या कभी चंदे के लिए दो, कभी अल्लाह के राह में दो किसी गरीब को, पैसे नहीं हो मुसलमान। क्या कर रहा है मुसलमान? तो सामने कढ़ाई रख दी गई, वो कढ़ाई में कहने के बाद उस खातून ने नहीं माना तो उसकी एक बच्ची को पकड़ा और खौलते हाथ से छुड़वाया
انگلی پکڑی ہوئی تھی اس کو جو ہے دہکتے ہوئے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. وہ روتی روتی وہیں جل کے بس اس کی ہڈیاں ہی باقی رہی, کچھ نہیں رہا. اب کہا اب بتا اب کیا ہوگا اب تیرا حال. کہا کہ اب بھی نہیں مانوں گی. ایک تو اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو محبت الگ ہے, جو اولاد شیرخوار ہوتی ہے, گود میں ہوتی ہے, انسان کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے, کیسی ٹوٹ کر انسان اس سے محبت کرتا ہے. وہ شیرخوار بیٹی جو اس کے گود میں تھی, دودھ پیتی تھی, اس کو اس کے سینے سے چھینا گیا اور کہا یا تو ایمان کو چھوڑ دے یا تو پھر اپنی بچی شیرخوار بچی کے موت کا انتظار کر. یہ کہہ دینا تھا بھئی تھوڑی دیر کے لیے زبان سے میں فرعون کو رب مان لوں گی, بعد میں جا کر پھر موسیٰ کے رب پر ایمان لا لوں گی. یہ سوچنا تھا. یہ ایمان جس کے دل میں جڑ پیڑ کے مقام پر آ جاتا ہے, جڑ کر جاتا ہے, وہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. آج رات ایک غلطی کر لوں گا, کل سے سدھر جاؤں گا. جوانی تو کیسے بھی گزار لوں گا, بعد میں مسجد کو پکڑ لوں گا. آج گناہ کر لوں گا پھر ایک عمرہ کر لوں گا. یہ مسلمانوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک گناہ بھی کروں گا اور ایک نیکی بھی کروں گا. ارے گناہ کرنے کا جذبہ آیا, ہمت کیسے کرا مسلمان. جیسے ہی گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے, حضور نے فرمایا گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو باقی نہیں رکھتا. ادھر گناہ کیا ادھر دل سے ایمان رخصت ہو گیا. پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کو لوٹایا جاتا ہے. قسم خدا کی اگر ایسے ہی حال میں ابھی گناہ کیا, توبہ کی مہلت ملنے سے پہلے مر گیا تو اس کو ٹھکانا کافروں میں. ادھر جس کو جلا دیا گیا, چھوٹی شیرخوار بچی ہے اس کے سامنے, اور ادھر فرعون بتا رہا ہے ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف اولاد ہے. انسان یہ بتا سکتا ہے ایسے موقع پر ہمیں سب سے زیادہ ہم جس پر قربان ہوتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا پروردگار ہے. وہ حیات دینے والا وہی موت دے گا, کوئی اور موت نہیں دے سکتا. یہ کہا اور فرعون نے اس شیرخوار بچی کو بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا. ایک چیخ بھی مکمل نہ نکل سکی اس شیرخوار بچی کی, اور وہی سے ہی چلی گئی. اب آخر میں اس کے جان کا مسئلہ آیا. کہا اب وہ تو دو کو تو میں دیکھ چکی ہوں, اپنی جان کو تو میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا بہت آسان ہے میرے لیے. اس کو بھی ویسے ہی ڈال دیا گیا. اس سے پہلے اس خاتون نے کہا اے فرعون, ظالم سے ظالم بھی ہو, مرنے والے کی خواہش کو وصیت کو پورا کیا جاتا ہے. میری ایک وصیت پورا کر دے, میری بچیوں کی ہڈیوں کو جمع کر اور تینوں کو ایک جگہ دفن کر. کیا دیکھ رہی تھی وہ ایمان والی؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری ہڈیاں جہاں دفن ہوگی وہاں سے گزر ہوگا محمد رسول اللہ کا, اب ان کی امت کو درس ملے گا, ان کے سامنے ہمارے حال بیان کیے جائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہے. اس نے یہ وصیت کی کہ ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر اکٹھا کر دو. ویسے ہی کیا. آقا دو جہاں کے سامنے ادھر جبرائیل بیان کر رہے ہیں, آقا دو جہاں اتنا زار و خطار آپ دیدہ ہو کر رونے لگے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. کیا ایسے بھی تھے اللہ کی بندے اور بندیاں جو ایمان کے سامنے, ہمارے سامنے جو بھی غیروں کا مذہب آتا ہے ہمارے بچوں کے سامنے آتا ہے, ہم بچوں کا فیوچر خراب ہوگا. ارے مسلمان کا فیوچر تو آخرت تھا نا, اس کو یہ دنیا کے فیوچر کے سامنے اس طرح سے لگا دیا گیا کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے تو ہمیں گوارا ہے. وہ کون سا فیوچر ہے جو ایمان کے بغیر انسان جینا چاہتا ہے, مسلمان بسر کرنا چاہتا ہے. اسی لیے بہت سے اچھے پڑھے لکھے ہاتھ کو آ گئے, آج اچھے پڑھے 100 لاکھ 1.5 لاکھ کی نوکریاں ہیں, سکون لمحے کا نہیں ہے ان کو. میں ایسے ایک لسٹ کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی تنخواہ ہے. سکون نہیں ہے حضرت, سکون ہے, بیوی ہے سکون نہیں ہے, اور گھر سے سکون نہیں ہے, معاشرے سے سکون نہیں, فلاں پریشانی. اور بیوی بات نہیں سنتی, اولاد کوئی میرے تابع نہیں ہے. ارے تو اللہ کے تابع اگر ہو جاتا, قسم خدا کی ساری کائنات کو اللہ تیرے تابع کر دیتا تھا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. تو اللہ کو اپنے نفس کو اللہ کے تابع نہیں کیا, اپنے خواہشات کو اللہ کے تابع نہیں کیا, اور اپنے اداؤں کو, اپنی زندگی کے طور و طریقے کو محمد مصطفیٰ کے تابع نہیں کیا. کون تیرا تابع ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان جب اللہ کا تابع نہ ہو, اپنے خواہشات کو اسلام پر قربان نہ کرے, اپنے خواہشات کے اوپر سنت رسول کا لبادہ نہ چڑھائے, وہ خوش رہ نہیں سکتا. یہ قرآن کا وعدہ ہے اور قرآن کے مشاہدات آج بھی زندہ ہے.
قرآن زندہ کا مطلب یہ حروف نہیں ہے، قرآن کا ہر مصداق زندہ. جو بندہ نفس کا شکار ہوا، شیطان کا شکار ہوا، غیر مذہبوں کے مذہبی طور و طریقے کا شکار ہوا، اس کو سکون نصیب ہونا تاریخ میں نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سیلیبریشن کر لے گا، ایک رات کا سیلیبریشن، مگر پوری زندگی پورا سال اس کا بے برکتی میں جائے گا. تو عزیزان محترم، بات مختصر یہ عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ایک مذہب دیا ہے، اپنا پسندیدہ مذہب دیا ہے، اپنا چہیتا رسول دیا ہے. ارے وہ تو موسیٰ پر ایمان لانے والی جب قیامت کا دن پیش ہوگا اور اس کا اور خاتون کا ہمارا سامنا ہوگا، دو طرف اپنے دو بچوں کو لے کر آئے گی اور کہے گی کہ اے وہ غلام، تو غلام تھا آقائے دو جہاں کے نبی آخر الزمان کا، ایسی ہستی پر ایمان لا کے اپنے ایمان کو چند تکوں کے لیے، چند عیاشیوں کے لیے، چند آرام کے لمحوں کے لیے قربان کر دیا. میں تو موسیٰ کی امت تھی، میں موسیٰ کی باندی تھی، اس کے باوجود میں اپنے بچوں کو جلتا دیکھنا گوارا کر لیا، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. کیا جواب دیں گے اس کو؟ اللہ کو تو جواب بات کو دیں گے. دوست پہلے یہ جو سامنے ہوں گے جنہوں نے قربانیاں دی، ہمیں کیا قربانی دینا ہے، کیا قربانی، کیا درس لینا ہے؟ دیکھیے ہمارے بچے کانوینٹوں میں پڑھ کے کامیاب نہیں ہوں گے، وہ اچھے اخلاق والے بن کے، اچھے ڈسپلین والے بن کے، وہ ڈسپلین اسلام کے سوا کہیں نہیں ملے گا، اسلام کے طرز کے سوا کہیں نہیں ملے گا. ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر اپنے بچوں کو، ایک زمانے تک یہ طرز تھا کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں، مجلسوں میں لے جایا کرتے تھے. ہمارے بچوں کو معلوم بھی نہیں کہ کیا اللہ والے کون ہوتے ہیں. ان کو ویلنٹائن ڈے معلوم، جنوری 1 معلوم، کرسمس، ان کو اس کے سوا دوسرا معلوم ہی نہیں. ان کو ہم نے کوئی دوسرا طرز بتایا ہی نہیں. اللہ والوں کے ہم دیندار نہیں ہیں، دینداروں کے صحبت میں، مجلسوں میں لے کر جاتے. بچہ پہلے لمحے سے ہی بچہ ماحول کا اثر لینا شروع کرتا ہے. یاد رکھیے، العلم من المہدی الی اللحد، علم جھولے سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک چلتا ہے. جھولے میں رہنے والا بچہ بھی علم کو تھوڑا لینا شروع کرتا ہے. پھر بچہ گونگا پیدا ہونے والا بچہ بات کرنے والا کیسا ہو گیا؟ ہمارا ایک ہی لفظ ہے کہ بھئی بچہ ابھی چھوٹا ہے. اتنا چھوٹا ہے کہ تمہاری باتوں کو سنتے سنتے ایک زبان سیکھ لیا. ہمارا بچہ اردو سیکھا ہے تو کیا اردو کا پورا گرامر سیکھا بچہ؟ اس کو اب انگریزوں کے بچے انگلش کا سیکھ گئے. کیا انگریزی کا پورا گرامر انگلش کا سیکھنے کے بعد، وہ مور ٹیلنٹ ہونے کے بعد وہ اچھا انگلش بولنے لگے؟ یہ بچہ بچپن سے ہی ماں باپ کے ایک ایک لفظ کو یاد کر کے ایک زبان بغیر کتاب کے سیکھ سکتا ہے. یہیں سے یہ بچہ بتا رہا ہے، میں کتابیں پڑھ کے سیکھنے نہیں آیا ہوں، میں تربیت لیتا ہوں صحبتوں سے اور ماحول سے. تم جیسے بتاؤ گے میں ویسا رہوں گا، جو طور و طریقے دیکھوں گا میں ویسا ڈھلتا جاؤں گا. یہ بچہ یہ بتا رہا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، آپ کیا معلوم ہوتا؟ اب آخر میں جواب ہمارا یہی ہے، چھوٹا بچہ ایسا کر رہا تو کیا چھوٹے بچے میں مذہب نہیں ہے نا؟ چھوٹے بچے میں مذہب نہیں ہے، مگر اس کے بالغ ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیں گے تو وہ مسلمان ہو جاتا. یہ کون سی حماقت ہوئی؟ مذہب فرض جب ہوگا اس وقت تک اس کو اس کا قابل بنا دینا، یہ مذہب اسلام کا حکم ہے. تو عزیزان محترم، یہ دور اپنے نسل کے ایمان اور ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے. اب تو ہم چھوڑ دیتے، مگر وہی بچہ جب اس کے اندر غیر مذہبیت، دوسرے دین ان کے اندر رس بس کے ایک موقع وہ آتا ہے کہ اب وہ غیروں سے شادی کرنے لگتا. اب آ کے بولتے مولوی صاحب بچہ جو ہے ایسا کرا، بچی ایسا کری. ہم جب کہتے تھے کہ بچے کو پہلے سے آگاہ کرو، ان پہ نظر رکھو، نہیں سنے. اب کیا کریں گے؟ اب ہر چیز وہ اپنے چوائس سے لیتا گیا. بچہ ہے، بچے کی خواہش ہے، بچے کی پسند ہے، اب بھی چھوڑ دو نا، بچے کی ہی پسند ہے نا. یہ وہ جس کے ساتھ چاہے بچی بھاگے یا شادی کرے، اب اس وقت منہ کو کالک لگتی ہے. اب کفے افسوس ملنے کے سوا دوسرا راستہ نہیں. دوستو اپنے ہی بھی ایمان کی حفاظت کرے. یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، مقدر کر کے رکھ دیا. وہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو چھوڑنا اور خلاف ایمان اور اسلام کام کرنا، یہ سب سے بدترین عمل اور بیوقوفی ہے. میں بات کو طویل نہیں کرتا، اگر کچھ زیادتی عرض کہاں ہوں بالکل معافی چاہتا ہوں. اگر میری بات قرآن و حدیث کے یا فطرت کے خلاف ہے
بالکل آپ مجھ سے سوال کریں، یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، ایسا کرنے سے ایمان نہیں جاتا، انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری ایمان کی، یقین کی، عمل کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔